बंधु मैंने 1 जनवरी दिन जदि आपण एही उपायटी करनेउछंती तो निश्चित भाव में आपण को माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो एवं आपणकर दारिद्र्यता मध्य सबुदिन पई नाश होइजिबो। नुआ वर्षर प्रथम दिन आपण गाय को एही जिनिसटी खुआई दियंतु। निश्चित भाव में समस्त प्रकार संकट ठारो आपण को मुक्ति मिलिबो। संपूर्ण वर्षटी रे आपण को धनर अभाव हेबो नाही। बंधु मानी नूतन वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण किछि पुण्य कार्य करंती तो यह आपण को निश्चित भाव में वर्ष सारा शुभ फल प्रदान करिथाय। नूतन वर्ष प्रथम दिन रे जदि आपण तीर्थ जल रे स्नान करंती, दान करंती, जो माने असहाय व्यक्ति अटंती सेमानकु सहाय्य करंती, वृक्षरोपण करंती, एभली किछि कार्य करंती तो निश्चित भाव में आपण को एहार पुण्य फल सारा वर्ष प्राप्ति होइथाय। दिन गाय को चुपचाप खुआई दियंतु एही गोटिए जिनिस तुरंत ही जीवनर सब समस्या दूर होइजिबो। आपनको माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणकर घर धन धान्य रे भरपूर होइजिबो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़ेबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा गायरो सेवा किपरि करबा उचित एवं केउ गाय को कोन खाइबा को देबा द्वारा आपनको गृह रे धनर वृद्धि होइथाय। बंधु माने शास्त्र रे गाय को गोमाता बोली वर्णना करा जायछि एवं समस्त देवादेवी माने मध्य गोमातार पूजा करिथांती। गायरो 5टी द्रव्य जहाँकि गोबर, गोमूत्र, दही, दुग्ध एवं घिओ एही 5टी द्रव्य को अत्यंत पवित्र बोली माना जायथाय। बंधु माने आपण माने होय तो जानती किंबा न जानती गोबररो बेल गछर उत्पत्ति होईछि एवं सेथिरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। सेथिपाई बेल वृक्ष को श्री वृक्ष बोली मध्य कुहा जायथाय। एही गोबररु पद्म फूलर मंजीर मध्य उत्पत्ति होईछि। आपण माने जानिथिबे प्राचीन कालरु ही प्रत्येक मांगलिक कार्य रे क्षीरर व्यवहार करा जायथाय एवं सब मांगलिक पदार्थ मध्य दहीरु उत्पन्न होईछि। घिओरु अमृतर उत्पत्ति होईछि जहा समस्त देवादेवींकर तृप्तिर साधन होइथाय। गोमातांकर शरीर रे 33 कोटी देवादेवींकर निवास होइथाय। गायटी अत्यंत निर्मल, शांत, पवित्र एवं निष्पाप प्राणी होइथाय। यजुर्वेद रे गाय को आमर पालन पोषण करुथिबा कामधेनु माता बोली कुहा जायथाय। गायरो दर्शन मात्र ही मनुष्यर हजारे पापर नष्ट हो जाइथाय। सेथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे कदापि भी अत्याचार करिबा उचित नुहे। गाय को मारिबा किंबा कोनोसी प्रकारर कष्ट देबा केबे भी उचित होई नथाय। एहा द्वारा आपण बहुत बड़ पापर भागी होइथांती। जो मनुष्य बिना स्वार्थ रे गोमातांकर सेवा करिथाय सेही मनुष्य को जीवन रे समस्त प्रकारर सुख सुविधा प्राप्त होइथाय एवं मृत्यु परे सेही व्यक्ति को गोलोक मध्य प्राप्त होइथाय। जो नारी गृह रे बना जाइथिबा प्रथम रुटीटी को गाय को खुआई थाय सेही नारी सारा जीवन अयुषु लक्षणी होई रहिथाय। तार सिंदूर को सर्वदा भगवान रक्षा करिथांती। जो व्यक्ति गाय ठारू प्राप्त पंच द्रव्य को निज गृह रे सर्वदा रखिथाय सेही गृह रे दुख किंबा क्लेश केबे भी प्रवेश करि पारि न थाए एवं जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गोमातांकर किछि ना किछि सेवा करिथाय सेही व्यक्ति अत्यंत पुण्यशाली होइथांती। शास्त्र रे गोमाता को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जायथाय। सेथिपाई गोमातांकर पूजा करबा द्वारा आपणकर जीवनरु दारिद्र्यता दूर होई जायथाय। प्राचीन कालरु ही गोमातांकर सेवा करिबार परंपरा रही आसी अछि एवं प्राचीन काल रे मुनि ऋषि माने मध्य निजर कुटीर रे गोमाता को रखी तांकर सेवा करुथिले एवं प्राचीन काल रे राजा महाराजा माने मध्य गोदान करुथिले कारण गोदान करबा द्वारा अनेक जन्मर पाप नष्ट होई जायथाय एवं मनुष्य को मोक्ष मध्य प्राप्त होइथाय।
ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋବରର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋମାତା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଏବଂ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଶନି 7.5, ଶନି 2.5 କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସକାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଆପଣ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ରଖି ଗାଈକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରର ଘଷି ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ଏହି 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାପନାଶକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆପେ ଆପେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଘଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଈ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଆସେ, ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରିଆସେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ନାରୀମାନେ ଗାଈ ପାଇଁ ଏକ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପାପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସେହି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋମାତା ଭୋକ କାରଣରୁ ଗ୍ରହଣ ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈ ଏକ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ଗାଈର ଖାଦ୍ୟରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଧଳା ଲହୁଣୀ, ଘିଅ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଲଗାଇ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଅଟାରେ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ସେହି ଅଟାରେ ଆପଣ ରୁଟି ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବଡ଼ ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି କୁବଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ନେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି